ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। মধ্যস্তরীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার এই ক্লাসে সকলকে স্বাগত। আচ্ছা, 4 জন জয়েন হয়েছে। আমরা ক্লাস শুরু করছি। তো কিছু হোমওয়ার্ক ছিল, সেগুলোই প্রথমে দেখব। আগের দিন আমি বলেছিলাম যে আমাদের যে প্রথম যেটা একটা কাজ ছিল, রামঃ লিখতি মন্ত্রম, এই যে 108টা বাক্য আছে, সেই বাক্যটা সবাইকে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব বলতে হবে। তো সেটারই আজকে আমি দেখবো যে কি কতটা কার হচ্ছে। আমি একে একে জিজ্ঞাসা করছি, সে একদম শুরু থেকেই রামঃ লিখতি মন্ত্রম থেকে শেষ রামঃ রামাঃ লিখিতবন্তঃ মন্ত্রান, অতটা অবধি বলার চেষ্টা করো, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ততটা তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে? কি বললাম বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। স্যার হোমওয়ার্ক গুলো তাহলে তাহলে শেষে দেখবেন? হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক গুলো আমি তারপরে দেখছি। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। হুম, ঠিক আছে। তো প্রথমে রাই, তুমি বলো। হ্যাঁ স্যার। রামः লিখতি মন্ত্রম, রামः লিখতি মন্ত্রৌ, রামः লিখতি মন্ত্রাन्। रामौ लिखतः मन्त्रं, रामौ लिखतः मन्त्रौ, रामौ लिखतः मन्त्रान्। रामाः लिखन्ति मन्त्रं, रामाः लिखन्ति मन्त्रौ, रामाः लिखन्ति मन्त्रान्। रामः लिखति कलमेन, रामः लिखति कलमाभ्यां, रामः लिखति कलमैः। रामौ लिखतः कलमेन, रामौ लिखतः कलमाभ्यां, रामौ लिखतः कलमैः। रामाः लिखन्ति कलमेन, रामाः लिखन्ति कलमाभ्यां, रामाः लिखन्ति कलमैः। रामः ददाति नराय, रामः ददाति नराभ्यां, रामः ददाति नरेभ्यः। रामौ दत्तः नराय, रामौ दत्तः नराभ्यां, रामौ दत्तः नरेभ्यः। रामः ददति नराय, रामः ददति नराभ्यां, रामः ददति नरेभ्यः। रामः आददति नरात्, रामः आददति नराभ्यां, रामः आददति नरेभ्यः। रामौ आदत्तः नरात्, रामौ आदत्तः नराभ्यां, रामौ आदत्तः नरेभ्यः। रामः आददति नरात्, रामः आददति नराभ्यां, रामः आददति नरेभ्यः। এরপরেরটা স্যার মনে পড়ছে না। রামঃ লেখনম করোতি। लेखनं, হ্যাঁ স্যার। रामः लेखनं करोति मन्त्रस्य, रामः लेखनं करोति मन्त्रयोः, रामः लेखनं करोति मन्त्राणां। रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्रस्य, रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्रयोः, रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्राणां। रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रस्य, रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रयोः, रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्राणां। रामः लिखति ग्रामे,
रामः लिखति ग्रामयोः रामः लिखति ग्रामेषु रामौ लिखतः ग्रामे रामौ लिखतः ग्रामयोः रामौ लिखतः ग्रामेषु रामः लिखन्ति ग्रामे रामः लिखन्ति ग्रामयोः रामः लिखन्ति ग्रामेषु मन्त्रः लिख्यते रामेण मन्त्रः लिख्यते रामेण मन्त्रः लिख्यते रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यते रामैः मन्त्रौ लिख्येते रामेण मन्त्रौ लिख्येते रामाभ्यां मन्त्रौ लिख्येते रामैः मन्त्राः लिख्यन्ते रामेण मन्त्राः लिख्यन्ते रामाभ्यां मन्त्राः लिख्यन्ते रामैः मन्त्रः लिखतः रामेण मन्त्रः लिखतः रामाभ्यां लिखितः हाँ, लिखितः लिखितः सॉरी सर मन्त्रः लिखितः रामेण मन्त्रः लिखितः रामाभ्यां मन्त्रः लिखितः रामैः मन्त्रौ लिखितौ रामेण मन्त्रौ लिखितौ रामाभ्यां मन्त्रौ लिखितौ रामैः मन्त्राः लिखिताः रामेण मन्त्राः लिखिताः रामाभ्यां मन्त्राः लिखिताः रामैः मन्त्रः लेखनीयः रामेण मन्त्रः लेखनीयः रामाभ्यां मन्त्रः लेखनीयः रामैः मन्त्रौ लेखनीयौ रामेण मन्त्रौ लेखनीयौ रामाभ्यां मन्त्रौ लेखनीयौ रामैः मन्त्राः लेखनीयाः रामाभ्यां मन्त्राः लेखनीयाः रामैः मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामेण मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामैः मन्त्रौ लिख्यमानौ स्तः रामेण मन्त्रौ लिख्यमानौ स्तः रामाभ्यां मन्त्रौ लिख्यमानौ स्तः रामैः मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामेण मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामाभ्यां मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामैः रामः लिखन् अस्ति मन्त्रं रामः लिखन् अस्ति मन्त्रौ रामः लिखन् अस्ति मन्त्रान् रामौ लिखन्तः रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रं रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रौ रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रान् रामाः लिखन्तः सन्ति मन्त्रं रामाः लिखन्तः सन्ति मन्त्रौ रामाः लिखन्तः सन्ति मन्त्रान् रामः लिखितवान् मन्त्रं रामः लिखितवान् मन्त्रौ रामः लिखितवान् मन्त्रान् रामौ लिखितवन्तौ पहले रामः लिखितवन्तौ मन्त्रं रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रौ रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रान् रामाः लिखितवन्तः मन्त्रं रामाः लिखितवन्तः मन्त्रौ रामाः लिखितवन्तः मन्त्रान् ঠিক আছে। আচ্ছা তুমি না দেখেই বললে তো? হ্যাঁ স্যার এটা মুখস্থ করেছি আচ্ছা খুব ভালো। আমি সময় দেখলাম তোমার 7 মিনিট সময় লাগছে।
ঠিক আছে? কিন্তু ওই ভালোই একটু প্রথমবারে ভুলে 7 মিনিট যাচ্ছি যথেষ্ট মাঝে ভালো। মাঝে স্যার। হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে। ওটা আরো অভ্যাস করো, ওটা আরো তাড়াতাড়ি হবে। মাঝে আচ্ছা যে স্যার। সময়ের গ্যাপটা পড়ছে ভুলে যাওয়ার জন্য, সেই গ্যাপটা চলে গেলেই ওটা 4 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। ঠিক আছে। এরপরে তনুশ্রী, তুমি বলো। স্যার আমার না দেখে না মানে করতে হয়নি কিন্তু বাক্যগুলো পারবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো, শুনতে পেলাম। স্যার না দেখে মুখস্থ হয়নি পরপর। তা দেখেই বলো। ঠিক আছে স্যার। হুম। रामः लिखति कलमेन रामः लिखति कलमाभ्यां रामः लिखति कलमैः रामो लिखतः না, না, कलम। রামহ লিখাতি মন্ত্রম থেকে শুরু করো, প্রথম থেকে। প্রথমেই তৃতীয়াতে চলে গেল তো। ओ सर ओ का- হুম। रामः लिखति मन्त्रं रामः लिखति मन्त्रौ रामः लिखति मन्त्रम् रामो मन्त्रं रामो लिखतः मन्त्रो रामो लिखतः मन्त्रान् लिखन्ति रामाः लिखन्ति मन्त्रं रामाः लिखति मन्त्रो रामाः लिखति मन्त्रान् रामः लिखति कलमेन रामः लिखति कलमाभ्यां रामः लिखति कलमैः रामो लिखतः कलमेन रामो लिखति कलमाभ्यां रामः कलमैः रामः लिखन्ति कलमेन रामाः लिखन्ति कलमाभ्यां रामाः लिखन्ति कलमैः रामः ददाति नराय रामः ददाति नराभ्यां रामः ददाति नरेभ्यः रामो दत्तः नराय रामो दत्तः नराभ्यां रामो दत्तः नरेभ्यः रामः ददति नराय रामः ददति नराभ्यां रामः ददति नरेभ्यः रामः आददाति नरात् रामः आददाति नराभ्यां रामः आददाति नरेभ्यः रामो आदत्तः नरात् रामो आदत्तः नराभ्यां रामो आदत्तः नरेभ्यः रामः आददति नरात् रामाः आददति नराभ्यां रामाः आददति नरेभ्यः रामः लेखनं लेखनं मन्त्रयोः मन्त्राणां रामो लेखनं कुरुतः मन्त्रस्य रामो लेखनं कुरुतः मन्त्रयोः रामो लेखनं कुरुतः मन्त्राणां रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रस्य रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रयोः रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्राणां रामः लिखति ग्रामे रामः लिखति ग्रामयोः रामः लिखति ग्रामेषु रामो लिखतः ग्रामे रामो लिखतः ग्रामयोः रामो लिखतः ग्रामेषु रामाः लिखन्ति ग्रामे रामाः लिखन्ति ग्रामयोः रामाः लिखन्ति ग्रामेषु मन्त्रः लिख्यते रामेण मन्त्रः लिख्यते रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यते रामैः मन्त्रो लिख्येते रामेण मन्त्रो लिख्येते रामाभ्यां मन्त्रो लिख्यते रामैः मन्त्राः लिख्यन्ते रामेण मन्त्राः लिख्यन्ते रामाभ्यां मन्त्राः लिख्यन्ते रामैः मन्त्रः लिखितः रामेण मन्त्रः लिखितः रामाभ्यां मन्त्रः लिखितः रामैः मन्त्रौ लिखितौ रामेण मन्त्रौ लिखितौ रामाभ्यां मन्त्रौ लिखितौ रामैः मन्त्राः लिखिताः रामेण मन्त्राः लिखिताः रामाभ्यां मन्त्राः लिखिताः रामैः मन्त्रः लिख्यमानः
अस्ति रामेण मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामैः मन्त्रौ लिख्यमानौ स्तः रामेण मन्त्रौ लिख्यमानौ स्तः रामाभ्यां मन्त्रौ लिख्यमानौ स्तः रामैः मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामेण मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामाभ्यां मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामैः रामः लिखन् अस्ति मन्त्रं रामः लिखन् अस्ति मन्त्रौ रामः लिखन् अस्ति मन्त्रान् रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रं मन्त्रौ रामौ लिखन्तौ स्तः रामौ लिखन्तः सन्ति मन्त्रं रामाः लिखन्तः सन्ति मन्त्रौ रामाः लिखन्तः सन्ति मन्त्रान् रामः लिखितवान् मन्त्रं रामः लिखितवान् मन्त्रौ रामः लिखितवान् मन्त्रान् रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रं रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रौ रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रं रामाः लिखितवन्तः मन्त्रं रामाः लिखितवन्तः मन्त्रौ रामाः लिखितवन्तः मन्त्रान् হুম, ঠিক আছে। তোমারও সময় লাগলো 5 মিনিট 20 সেকেন্ড মতো। তবে না দেখে বলতে হবে, ঠিক আছে? দেখে বললে হবে না, না দেখে বলতে হবে। ঠিক আছে আমি আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করছি, তারপরে আমি হোমওয়ার্কে চলে যাব। সুকৃতি বলো। আমি চেষ্টা করছি, তারপর ওই মনে হচ্ছে শেষের দিকটা হয়তো আটকে যাবে। হ্যাঁ, করো, চেষ্টা করো। ঠিক আছে। রামः লিখিত মন্ত্রম রামः লিখিত মন্ত্রৌ লিখতি লিখতি রামः লিখতি মন্ত্রম রামः লিখতি মন্ত্রৌ রামः লিখতি মন্ত্রান রামौ লিখতः মন্ত্রম রামौ লিখতः মন্ত্রৌ রামौ লিখতः মন্ত্রান রামাः লিখन्ति মন্ত্রম রামাः লিখन्ति মন্ত্রৌ রামাः লিখन्ति মন্ত্রান। দ্বিতীয়, रामः लिखति कलमेन रामः लिखति कलमाभ्यां रामः लिखति कलमैः रामौ लिखतः कलमेन रामौ लिखतः कलमाभ्यां रामौ लिखतः कलमैः रामाः लिखन्ति कलमेन रामाः लिखन्ति कलमाभ्यां रामाः लिखन्ति कलमैः। এবার হচ্ছে সংশোধন করো। রামः আদদাতি নরায় रामः ददाति नराय रामः ददाति नराभ्यां रामः ददाति नरेभ्यः रामौ दत्तः नराय रामौ दत्तः नराभ्यां रामौ दत्तः नरेभ्यः रामाः ददाति नराय रामाः ददाति नराभ्यां रामाः ददाति नरेभ्यः। এবার আবেদন করো। রামः আদদাতি নরায় রামः আদদাতি নরাত রামः আদদাতি নরাভ্যাম রামः আদদাতি নরেভ্যः রামৌ আদত্তः নরাভ্যাম রামৌ আদত্তः নরাত রামः আদত্তः রামৌ আদত্তः নরাত। তারপর रामौ आदत्तः नरात् रामौ आदत्तः नराभ्यां रामौ आदत्तः नरेभ्यः रामाः आददाति नरात् रामाः आददाति नराभ्यां रामः आददाति नरेभ्यः। এবার হচ্ছে রামः लेखनं करति मन्त्रस्य रामः लेखनं करति मन्त्रयोः रामः लेखनं करति मन्त्राणां रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्रस्य रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्रयोः रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्राणां रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रस्य रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रयोः रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्राणां। আর হচ্ছে সপ্তমী। रामः लिखति ग्रामे रामः लिखति ग्रामयोः रामः लिखति ग्रामेषु रामौ लिखतः ग्रामे रामौ लिखतः ग्रामयोः रामौ लिखतः ग्रामेषु रामः लिखन्ति ग्रामे रामः लिखन्ति ग्रामयोः रामः लिखन्ति ग्रामेषु। এবার কর্মণি।
मन्त्रः लिख्यते रामेण मन्त्रः लिख्यते रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यते रामैः मंत्रो लिख्येते रामेण मंत्रो लिख्येते रामाभ्यां मंत्रो लिख्येते रामैः मंत्राः लिख्यन्ते रामेण मंत्राः लिख्यन्ते रामाभ्यां मंत्राः लिख्यन्ते रामैः এবার স্যার কৃত্য প্রত্যয় তো না না, একেবারে ত প্রত্যয় লিখিত রামः লিখিতः তাই তো না মন্ত্রः লিখিত मंत्रः लिखितः रामेण मंत्रः लिखितः रामाभ्यां मंत्रः लिखितः रामैः मंत्रौ लिखितौ रामेण मंत्रौ लिखितौ रामाभ्यां मंत्रौ लिखितौ रामैः मंत्रः लिखितः रामेण मंत्रः लिखितः रामाभ्यां मंत्रः लिखितः रामैः मंत्रः लेखनीयः रामेण मंत्रः लेखनीयः रामाभ्यां मंत्रः लेखनीयः रामैः मंत्रः लेखनीयाः रामेण मंत्रः लेखनीयाः रामाभ्यां मंत्रः लेखनीयाः रामैः হয়ে গেল না তিনটে স্যার ভুলিয়ে গেল এটা তিনটেই বলে দিলাম তো মন্ত্র লেখনীয় লাস্টে বলে দিলে লিখিত বলতে গিয়ে লেখনীয় लेखनीय मंत्रः लेखनीयाः रामेण मंत्रः लेखनीयाः रामाभ्यां मंत्रः लेखनीयाः रामैः তার মানে এটা হচ্ছে কৃত্য প্রত্যয় হয়ে গেল এবার হচ্ছে খানজ প্রত্যয় मंत्रः लिख्यमानः अस्ति रामेण मंत्रः लिख्यमानः अस्ति रामाभ्यां मंत्रः लिख्यमानः अस्ति रामैः मंत्रौ लिख्यमानो स्तः रामेण मंत्रौ लिख्यमानो स्तः रामाभ्यां मंत्रौ लिख्यमानः स्तः रामैः मंत्रः लिख्यमानः सन्ति रामेण मंत्रः लिख्यमानः सन्ति रामाभ्यां मंत्रः लिख्यमानः सन्ति रामैः এইবার হচ্ছে রামः 11 নম্বর रामः लिखन्तः स्तः रामः लिखन् अस्ति मन्त्रम् रामः लिखन् अस्ति मन्त्रं रामः लिखन् अस्ति मन्त्रो रामः लिखन् अस्ति मन्त्रान् रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रं रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रान् मन्त्रौ रामौ लिखन्तः सन्ति मन्त्रान् स्तः তারপর रामः लिखन्तः सन्ति मन्त्रान् रामः लिखन्तः मन्त्रं। सन्ति मन्त्रान् मन्त्रौ रामः लिखन्तौ सन्ति मन्त्रान् रामः लिखितवान् मन्त्रं रामः लिखितवान् मन्त्रौ रामः लिखितवान् मन्त्रान् रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रं रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रान् मन्त्रौ रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रान् रामाः लिखितवन्तः मन्त्रं रामः लिखितवन्तः मन्त्रौ रामः लिखितवन्तः मन्त्रान् তোমার এই শেষ পার্টটাতে একটু সমস্যা আছে, ওটার একটু অভ্যাস করতে হবে। আর তোমারও সময় দেখলাম 5 মিনিট 45 সেকেন্ড মতো, ঠিকই আছে। না দেখে বললে তো? হ্যাঁ স্যার, শুধু ওই হোমওয়ার্কটা খোলা আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আজকে এই 3 জনকে জিজ্ঞাসা করলাম, পরের দিন আমি আরো বাকিদেরও জিজ্ঞাসা করব। আবার এরকমও নয় যে এই 3 জনকে জিজ্ঞাসা করলাম মানে পরের দিন জিজ্ঞাসা করব না, ঠিক আছে? আমি যাকে খুশি যখন খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারি। আর যেন পরের দিন যখন জিজ্ঞাসা করব, যাদের আজকে জিজ্ঞাসা করলাম তাদেরই যেন ইমপ্রুভমেন্ট যেন হয়, ঠিক আছে? সময়ের ক্ষেত্রেও, আর যাতে ভুল কম হয় সেটাও দেখতে হবে, সময় যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেটাও দেখতে হবে, ঠিক আছে? এবারে হ্যাঁ স্যার। আমরা হোমওয়ার্কটা দেখবো। হোমওয়ার্ক তোমরা দেখলাম 4 জন পাঠিয়েছো। তনুশ্রী পাঠিয়েছো, রাই পাঠিয়েছো, শ্রাবন্তী পাঠিয়েছো, আরেকজনকে নামটা স্যার আমি সুকৃতি। হ্যাঁ সুপ্রীতি, হ্যাঁ তুমি পাঠিয়েছো, ঠিক আছে। আমি মোটামুটি দেখেছি সবারই ঠিকই আছে। আমি বলছি শ্রাবন্তীর একটু ভুল আছে, ঠিক আছে? শ্রাবন্তী শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ তোমার একটু দেখলাম বেশ
অনেকগুলো ভুল আছে, ঠিক আছে? বাকিদের মোটামুটি সব ঠিক আছে, মানে ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে, তোমার একটু ম্যাক্সিমাম ভুল আছে। তো তুমি ভালো করে চেক করে নাও, ঠিক আছে? যখন হবে, এখন বলবো আমি, ভালো করে চেক করে নাও, ঠিক আছে? আর কোথায় কোথায় ভুলগুলো হ্যাঁ হচ্ছে স্যার। একটু খেয়াল করো। হ্যাঁ স্যার। আর বাকি দুজন, শেফালি আর নাফিসা, তোমরা তো মনে হয় আগের ক্লাসে এসেছিলে নাকি? তোমাদের তো ছিলাম না তো, আমি অনেকদিন ক্লাস না করতে পারিনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো শোনো, চেষ্টা করো ধরে নেওয়ার, হ্যাঁ ঠিক আছে? ঠিক নাহলে আছে। হ্যাঁ ইউটিউবে স্যার। রেকর্ডিং গুলো শুনে নেবে ক্লাসে পরে। আচ্ছা হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখান রেকর্ডিং থেকে গুলো। শুনে ফেলা যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেখো, আমি যে হোমওয়ার্কটা দিয়েছিলাম, প্রথম বাক্য কি ছিল? একজন সীতা অনেকগুলি পেনের দ্বারা লিখছে, তাই তো? একজন সীতা অনেকগুলি পেনের দ্বারা লিখছে। শ্রাবন্তী, তুমি বলো এটা কি হতে পারে, বলো। তুমি তো করেইছো অলরেডি, এখন আরেকবার ভেবে এটা বলো। আমি বলছি এই বাক্যটা তুমি যেটা করেছো ওটা একটু ভুল আছে, ঠিক আছে? কোথায় কি ভুল আছে সেটা ঠিক করে ভেবে বলার চেষ্টা করো। স্যার সীতা লিখতি, স্যার কলমই হবে। হ্যাঁ, এখন তো ঠিক অনেকগুলি বললে পেন, তাহলে। সরি স্যার, অনেকগুলি ওটা না পেনের আমি দ্বারা একটা পেন, হ্যাঁ তুমি কলমই। লিখেছো সীতা লিখতি কলমেন লিখে দিয়েছো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওটা সীতা লিখতি কলমইহি হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বাকিদের ঠিকই আছে এটা, তাই তো? স্যার আমার শুধু ওই একটা শব্দ খালি ভুল হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাকি সব ঠিক আছে। আর তোমার খ লেখাটা একটু ভুল আছে। তুমি যে খ লিখেছো লিখাতি, খ লেখাটায় না একটু ভুল আছে। স্যার খটা ওই দাগের সঙ্গে ঠেকে থাকে তো স্যার। হ্যাঁ, দাঁড়াও, আমি গ্রুপে দেখো, আমি একটা খ লিখে পাঠিয়েছি, দেখো হ্যাঁ স্যার। গ্রুপে দেখো, আমি একটা খ টাইপ করলাম এক্ষুনি। হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এই খটা এরকম হবে, ঠিক আছে? তুমি যে ঠিক গোল্লাটা আছে। করেছো এটা বাইরে করে দিয়েছো, ঠিক আচ্ছা আছে? স্যার, আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে। বাকি তিনজনের এটা ঠিকই আছে, আমি যতদূর দেখেছি মনে পড়ছে তিনজনের ঠিকই আছে, তাই তো? একজন লেখনিভি করেছে, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। একই পেনের অর্থে লেখনী শব্দও হয়, কোনো অসুবিধা নেই। তারপরে বাক্য, দুজন বন্ধু একটি বাটিকাতে খেলছে। দুজন বন্ধু একটি বাটিকাতে খেলছে। শেফালি, তুমি এটা বলতে পারবে? হ্যাঁ স্যার বলছি, এটা মিত্রৌ প্রিয়তঃ বাটিকা কি হবে? বাটিকা। বাটিকা বাটিকাই হবে, ঠিক আছে? তাহলে বাটিকা শব্দ বাটিকে, বাটিকে না। মিত্রৌ প্রিয়তঃ। হ্যাঁ, বাটিকাতে। হ্যাঁ, তারপর এবারে তুমি। দেখো, তোমার শব্দরূপ গুলো একটু সমস্যা হচ্ছে, কারণ তুমি আগের ক্লাসগুলো মিস করেছো তো। হুম, আমরা দু তিনটে শব্দ এক্সট্রা শিখে নিয়েছি। রাম শব্দ তো তুমি জানোই, হ্যাঁ হ্যাঁ। তার সঙ্গে আরো দুটো শব্দ আমাদের হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে মিত্র শব্দ আর একটা হচ্ছে লতা শব্দ, ঠিক আছে? ওই লতাটা দুটো তো শব্দ আগে। তোমাকে, হ্যাঁ, ওই দুটো শব্দ মুখস্থ করতে হবে, না হলে এটা ভুল হচ্ছে। এই তুমি বললে মিত্রও, এটা মিত্রও হবে না, ও। কারণ মিত্র শব্দটা রাম শব্দের মতো হবে না, ওটা ও ফল আচ্ছা। শব্দের মতো যাবে। বোঝা গেল? ও। ফলম, ফলে, ও আচ্ছা। ফলানি, এইরকম রূপটা হয়। হ্যাঁ। তাহলে দ্বিবচনে কি হবে? মিত্রম, মিত্রে। মিত্রে। মিত্রে, মিত্রে, আহ, মিত্রে। তারপরে তুমি ক্রীড়াতহ ঠিক মিত্রে। বলেছো, হ্যাঁ। ক্রীড়াতহ এটা ঠিক আর বলেছো। বাটিকে। বাটিকা, বাটিকে, বাটিকে। এই রূপটা তুমি ভুল বললে। এটা রূপ হবে বাটিকায়াম, ঠিক আছে? ও। ও এটাও লতা আচ্ছা। শব্দের ওই মতো, লতা, লতায়াম। লতা শব্দের।
আচ্ছা লতায়াম লতায়োহ লতাসু, এই শব্দরূপগুলো তোমাদের দুজন যারা আজকে নতুন মানে অনেকদিন পরে ঢুকলে তাদের এই শব্দরূপগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে, ঠিক আছে? রাম শব্দ হয়েছে, মিত্র শব্দ হয়েছে, আর লতা শব্দ হয়েছে। এই তিনটে শব্দ মুখস্থ করে নিতে হবে, তাহলে আর কোনো অসুবিধা হবে না, মিত্র ঠিক হচ্ছে আছে? ফলের মতো, তাই তো? মিত্রটা মিত্র ফলের শব্দ মতো ফল হবে। ফল শব্দের মতো, হ্যাঁ। তাহলে বাক্যটা কি হলো আরেকবার বলো পুরোটা। মিত্রে ক্রীড়তঃ বাটিকায়াম। হুম, এবার স্যার শ্রাবন্তী। স্যার বাটিকা, হ্যাঁ স্যার, কিরতি হবে না, বাটিকায়াম কেন হবে স্যার? দেখো, প্রথম হচ্ছে তুমি এখানে কর্তা কে আছে, এই বাক্যে বন্ধু। কর্তা কে? হ্যাঁ, দুজন বন্ধু তো, বন্ধু। হুম। তাহলে ক্রীড়তি কি করে হবে? রামও হলে কি হয়? রাম ও দ্বিবচন। হ্যাঁ, তখন ক্রিয়া কি হয়? রামও তারপরে কি হয়? কিরতি রামহ লিখতি হয়, রামও হলে কি হয়? লিখতঃ। তাহলে মিত্রে হলে কি হবে এখানে? মিত্র কিরতি, মিত্র মিত্রম কিরতঃ। ক্রীডতি, ঠিক আছে? মিত্রে কি হবে? মিত্রে কিরতি না। না, দেখো দেখো, আমি তোমাকে বলছি শোনো, ঠিক আছে? রামহ হলে লিখতি হয়, রামহ লিখতি হ্যাঁ, এক বচনে, রামও হলে লিখতঃ। লিখতঃ। তাহলে মিত্রম এক বচনে ক্রীডতি, ঠিক আছে? কিরতি। তাহলে মিত্রে এইটা হলে কি হবে দ্বিবচনে? ও কিরতঃ। ক্রীডতঃ। কিরতঃ। বোঝা গেল? আচ্ছা আচ্ছা স্যার, একটা শুধু মিত্রে বিসর্গ হবে? অবশ্যই বিসর্গ হবে, ক্রীডতঃ, ঠিক আচ্ছা আছে? বাটিকায়ামটা? এবারে দেখো, বাটিকাতে, এটা অধিকরণ কারক আছে। কোথায় কোথায় খেলছে? বাটিকাতে। তাই আচ্ছা ওখানে কি হবে? সপ্তমী বিভক্তি হবে। হ্যাঁ। তাহলে মিত্রে ক্রীডতঃ বাটিকায়াম। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, তাহলে ওটা কোন বচন হবে বাটিকায়াম? আমি কি লিখেছি দেখো, বাক্যটা বড় বাংলাতে। স্যার ষষ্ঠীতে একটি বাটিকা তো। একটি বাটিকা, তাহলে এক বচনে হবে। বাটিকে। ষষ্ঠীর রামে। বহুবচনে বাটিকানাম হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। ষষ্ঠীর বহুবচনে বাটি শব্দরূপ গুলো মাথায় করো। ষষ্ঠী কি রূপ হয়? রামস্য বাটিকায়াহ, রামায়ণ বাটিকায়। রামানাম। হ্যাঁ। রামস্য ছেড়ে দাও, এটা রাম শব্দের মতো যাবেই না, ঠিক আছে? এটা আচ্ছা, বাটিকা শব্দ, এটা কোন শব্দের মতো যাবে? লতা শব্দের মতো যাবে। লতা শব্দের মতো যাবে। তাহলে কি হয়? লতায়াহ লতায়োহ লতানাম, লতা নাম, হ্যাঁ। আচ্ছা লতায়াম সপ্তমী লতায়োহ লতাসু। বাটিকায়াম, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার বুঝতে পেরেছি। ঠিক বাটিকায়াম, আছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। তাহলে কি হলো বাক্যটা পুরোটা বলো দেখি। মিত্রে বাটিকায়াম কিরতঃ। মিত্রে বাটিকায়াম ক্রীডতঃ, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। বাকিদের মনে হয় এটা ঠিক আছে, তাই তো? বাকি যারা লিখেছো ওদের এটা ঠিকই আছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আমি আসলে ওরটা বেশি ভুল আছে বলে ওরটাই ধরছি বেশি, তোমাদেরটা মোটামুটি ঠিকই আছে এক দু জায়গা ছাড়া। তারপরে দেখো নেক্সট বাক্য কি আছে। অনেকজন অনেকজন শ্যাম অনেকজন শ্যাম, রাধাকে দান করছে। হ্যাঁ, অনেকজন শ্যাম অনেকজন রাধাকে দান করছে। আচ্ছা, এটা নাফিসা বলতে পারবে কি হতে পারে? চেষ্টা করো। বলো। অনেকজন শ্যাম শ্যামাহা, শ্যামাহা, অনেকজন রাধাকে দান করছে, শ্যামাহা রাধাভ্যঃ দদতি। হ্যাঁ, শ্যামাহা রাধাভ্যা দদতি, খুব ভালো। শ্যামাহা রাধাভ্যঃ দদতি। এইখানে শ্রাবন্তী তুমি কি ভুল করেছো দেখো। শ্যামাহা এটাও ঠিক করেছো, দদতি এটাও ঠিক করেছো, ঠিক আছে? হুম। ভুল হয়েছে একটা শব্দে, রাধাহা করেছো। কেন রাধাহা করলে? এখানে কি কারক আছে? সম্প্রদান। হ্যাঁ, অনেক দান করছে। আমরা যখন বলছি রামাহা দদতি নরেভ্যঃ নরায় নরাত, নরায় নরাভ্যাম নরেভ্যঃ, এইভাবে বলছি তো। হ্যাঁ। ওখানে তো আমরা অন্য কোনো বিভক্তি লাগাচ্ছি না, ওখানে চতুর্থী লাগাচ্ছি।
তাহলে এখানেও দান করছে মানে এখানে কি হবে, চতুর্থী বিভক্তি হবে। তাহলে এবার রাধা শব্দের চতুর্থী কি হবে, রূপগুলো বলো, তিনটে রূপ। রাধা ওহি, রাধা এই, রাধার নাম, রাধাভ্যাম, রাধাভ্যাম, রাধাভ্য। হ্যাঁ রাধাভ্যা। তাহলে এখানে কতজন রাধার কথা বলা আছে? অনেকজন রাধা, তো তাহলে কি রাধাভ্য হবে? হবে, রাধাভ্য। শ্যামাহ রাধাভ্যঃ দদতি। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। তারপরের বাক্য, অনেক অনেকজন দুর্গার দ্বারা অনেকগুলি ফলের দর্শন করা উচিত। অনেকজন দুর্গার দ্বারা অনেকগুলি ফলের দর্শন করা উচিত। তনুশ্রী বলো কি লিখেছো। তনুশ্রী শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বলো কি লিখেছো। দুর্গা হুম। দুর্গাভিঃ ফলানাম ফলানাম দর্শনম করণীয়ম, তাই তো? দেখো তোমার এই বাক্যটা কোথাও ভুল নেই, ঠিকই আছে। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যে স্ট্রাকচারে এখন বাক্যগুলো করছি সেই স্ট্রাকচারে এটা পড়ছে না। আমরা যে 12 রকমের বাক্য দেখেছি সেই 12 রকমের বাক্যের মধ্যে এরকম বাক্য আমরা করিনি। বাক্য তোমার ঠিক আছে, ভুল কিছু নেই, ঠিক আছে, কিন্তু সবাই একরকম করলেই ভালো। এখানে যখন এতে একরকম হচ্ছে, তাহলে সেইভাবে করলে কি হবে বলো। অর দিয়ে করেছে আমার মনে হচ্ছে এই বাক্যটা করতে একটু আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অর দিয়ে নিচে একটা আছে না, আচ্ছা আমি এটা খেয়াল করিনি কি আছে। দুর্গাজি ফলানি দর্শনিয়ানি। হ্যাঁ এই যে এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি এটা আসলে ছোট করে খেয়াল করিনি। ঠিক ফলের আছে, দর্শন করেছে ওই জন্য ওখানে ষষ্ঠী বলেছে। হ্যাঁ বুঝতে, এটা আমি বলছি তো, এটা কোনো কোনো ভুল নেই, একদমই ঠিক আছে বাক্য, কোনো বাক্যে কোনো ভুল নেই। কিন্তু যেহেতু এরকম বাক্য করে নেবে, তুমি এটা বললে বাকিরা হয়তো অনেকে বুঝতে পারবে না এটা কেন করতে করলো, তাই না? এই কারণে এই একরকম করলে সুবিধে। দুটো বাক্যই তো ঠিক আছে তাই না? হ্যাঁ দুটো বাক্যই ঠিক আছে, কোনো ভুল নেই। তাহলে শ্রাবন্তী, হ্যাঁ স্যার। তুমি এটা কি করেছো এই বাক্যে? দুর্গাভ্রীহি হবে, দুর্গয়া করেছি, এক দুর্গয়া বচন করেছো দিয়েছি। হ্যাঁ এটা প্রথম ভুল করেছো, ঠিক হ্যাঁ। আছে। এখন তোমার কি তোমার বাক্য রচনা করতে গেলে কি সমস্যা হচ্ছে এটা তোমাকে বলবে, কোথায় গিয়ে আটকাচ্ছে, তোমার খটকা কোথায় লাগছে। যখন ধরো তুমি একটা বাংলা বাক্য দেখছো, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। তুমি যখন অনুবাদ করতে যাচ্ছ তোমার কোথায় খটকা লাগছে যখন তুমি করছো? স্যার এই বিভক্তিগুলো তো গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা স্যার। মানে এই যে এটার এক বচন মানে তৃতীয়ার এক বচন হলেই কি ওটাই কি তৃতীয়ার বহু বচন হবে, মানে ওগুলো একটু গন্ডগোল হচ্ছে আমার। দেখো আমি এই জন্যই বারবার বাক্যে আমি ক্লিয়ারলি যখন আমি বাক্য দিচ্ছি, আমি একজন, দুজন, অনেকজন, এগুলোতে আমি এই জন্য ক্লিয়ার মেনশন করে দিচ্ছি যাতে কোনো রকম কনফিউশন না হয়। তুমি দেখো এই বাক্যটা আমি বলে দিয়েছি, অনেকগুলো দুর্গার দ্বারা অনেকগুলি ফলের দর্শন করা হচ্ছে। তার মানে কি, অনেকগুলো দুর্গা এখানেও বহু বচন হবে, অনেকগুলি ফল এখানেও বহু বচন হবে, এক হ্যাঁ বচন হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, হ্যাঁ। তাই না? প্রথম বাক্যটা ভালো করে পড়তে হবে যে কোন বচনের কথা বলা আছে। তারপরে আমাদের এখন তোমরা এখন 12টা বাক্যের 12 রকম স্ট্রাকচার জানো, তাই তো? হ্যাঁ 12 রকম বাক্য করতে জানো। এইবারে তোমাকে ভাবতে হবে যে ওই 12 রকমের মধ্যে এইটা কোন স্ট্রাকচারে পড়বে, এটা কোন ধরনের। এবারে আমার এখানে বাক্য কি আছে, অনেকগুলি দুর্গার দ্বারা অনেকগুলি ফলের দর্শন করা উচিত। উচিত অর্থ আছে, উচিত অর্থে আমরা একরকম বাক্য এ পর্যন্ত করেছি, তাই না? ওই উচিত অস্থি অর্থে স্তহ সন্ধি দিয়ে হবে তো স্যার? অস্তিস্তহ সন্ধিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে কৃত্য প্রত্যয়টা, লেখনীয়ম, দর্শনীয়ম, পঠনীয়ম। বোঝা গেল? লেখনীয়ম।
ওই স্যার হ্যাঁ, মন্ত্রঃ লেখনীয় রামেণ মন্ত্রঃ ওই রকম লেখনীয় রামেণ, এই বাক্যটার বাংলা মানে কি তুমি বলো? মন্ত্রঃ মন্ত্রঃ, লেখনীয় রামেণ এই বাক্যটার বাংলা মানে কি? মানে একটা মন্ত্র লেখা উচিত একজন রামের দ্বারা। একটা মন্ত্র লেখা উচিত একজন রাজা, তুমি বললে, তাহলে উচিত স্যার অর্থে ঠিক বললাম মানেটা? একদমই ঠিক বলেছো, ঠিক আছে। তা তুমি আচ্ছা দেখো, তুমি এখানে উচিত অর্থ বাংলা মনে করার সময় উচিত বললে, তার মানে তুমি জানো যে উচিত অর্থে এই লেখনীয় হয়, এই প্রয়োগটা হয়, তাই তো? তুমি এটা হ্যাঁ জানো, তাহলে সেই জিনিসটা তুমি এখানে কাজে লাগাও। তো যখন আমি একটা বাংলা বাক্যতে উচিত দিচ্ছি, তার মানে তোমার মাথায় প্রথমেই আসবে যে উচিত অর্থে আমি ওইটা জানি, লেখনীয় হয়, তাহলে এখানে দেখা আছে, তাহলে কি হবে? দর্শনীয় হয়। দর্শনীয় হবে। ঠিক আছে, তোমরা এখন একটা বাক্যের স্ট্রাকচার তো জেনে গেছো কিভাবে হচ্ছে, সেই স্ট্রাকচারটাই তোমাকে ওই রকম ভাবে জাস্ট কপি করতে হবে, শব্দগুলো স্যার শুধু পরিবর্তিত হবে। স্যার এখানে তাহলে দিস ধাতুর ওই পশ্চান্তি ওটা হবে না তো? পশ্চান্তি হবে না তো, এখানে তো আচ্ছা উচিত অর্থ আছে না, উচিত অর্থে কি হুম হবে হুম। তাহলে তুমি বলো? দুর্গাভিঃ দর্শনীয় সন্তি ফল দর্শনীয়া, দর্শন। স্যার হ্যাঁ বিসর্গ এইবারে, হবে না? স্যার বিসর্গ হবে না? না দেখো এবারে একটু শোনো। আচ্ছা অন্য কেউ বলো তো অনুবাদটা কি হবে? সুকৃতি বলো, কি অনুবাদ হবে এটা? ফলানি দর্শনীয়ানি দুর্গাভিঃ। ফলানি দর্শনীয়ানি দুর্গাভি, কি বললে শুনলে? ফলানি দর্শনীয়ানি দুর্গাভি, কেন আচ্ছা বললো? কারণ এই যে তোমার এই যে কৃত্য প্রত্যয়, যেটা এখানে অনিয়র প্রত্যয় আছে, এই প্রত্যয়টা কর্মের মতো হবে, মানে কর্মের মতো যাবে। যেমন দেখো, প্রথম বাক্য আমরা কি, যে মন্ত্রঃ লেখনীয় রামেণ, মন্ত্রঃ লেখনীয় রামেণ, এই হুম, বাক্যে কর্তা কে আছে? রাম, তাই তো? হ্যাঁ কর্মকে? মন্ত্র। মন্ত্র। দেখো বাক্য কি হয়েছে? মন্ত্রঃ লেখনীয় রামেণ, এখানে যে লেখনীয় আমরা প্রয়োগ করলাম, সেই প্রয়োগটা কিন্তু মন্ত্রকে অনুসরণ করছে, মন্ত্র যেমন সেরকম হচ্ছে। মন্ত্র হলে লেখনীয় হবে, মন্ত্রও হলে লেখনীয় হবে, মন্ত্রাহ হলে লেখনীয়াহ হবে, তাই তো? হ্যাঁ রামেণ সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, রামেণ যাই হোক, রামেণ হোক, রামাভ্যাম হোক, রামাইহি হোক, যাই হোক না কেন, তার জন্য কিন্তু মন্ত্র লেখনীয় না, লেখনীয়াভ্যাম লেখনীয়হি কিন্তু হচ্ছে না, তাই না? আচ্ছা মন্ত্র যেমন হচ্ছে তেমন ভাবে লেখনীয় এটা হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে? কর্মের মতো হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ এবারে এখন যে তোমাকে আমি বাক্যটা দিয়েছি, অনেকজন দুর্গার দ্বারা অনেকগুলি ফলের দর্শন করা উচিত, এখানে কর্তাকে? দুর্গা। দুর্গা, অনেকজন দুর্গা, তাই তো? হ্যাঁ অনেকজন দুর্গা। কর্মকে? অনেকগুলি ফল। অনেকগুলি ফল। তাহলে এবারে ওখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে কোথায় কোন বিভক্তি হচ্ছে। যখন আমরা অনিয়র কৃত্য প্রত্যয় প্রয়োগ করছি, তখন কি হচ্ছে? কর্তাদের কি বিভক্তি হচ্ছে? কর্তায় কি বিভক্তি হচ্ছে? এই যে মন্ত্রঃ তৃতীয়া লেখন, বিভক্তি। তৃতীয়া বিভক্তি হচ্ছে। কর্মতে কর্মতে বহুবচন। প্রথম, এই বহুবচন প্রথমা। বিভক্তি প্রথমাই হচ্ছে, তাই প্রথমা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। বোঝা গেল? তাহলে এখানে কর্তাকে বললে তুমি অনেকজন দুর্গা, তাহলে এখানে কি বিভক্তি হবে অনুবাদ করলে? দুর্গাভি। দুর্গা ভিহি, তৃতীয়া হবে, তাই তো? হ্যাঁ তৃতীয়া। কর্তাতে তৃতীয়ার তৃতীয়ার বহুবচন, তাহলে বহুবচন। তৃতীয়ার তৃতীয়ার বহুবচন। বহুবচন, তাহলে দুর্গা ভিহি হয়ে গেল। হ্যাঁ। হ্যাঁ, কর্ম কি আছে? ফল। অনেকগুলি অনেকগুলি ফল। ফল। ফলানি। ফলানি, প্রথমার বহুবচন, তাই তো? হ্যাঁ দুর্গাভিহি ফলানি, তারপরে কি হবে? দেখা উচিত, সেখানে কি শব্দ হবে? দর্শনীয়। 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 এবারে সেটা কার মতো যাবে বলেছি? কার মতো কর্মের যাবে মতো। দেখলে তুমি? কর্মের মতো। কর্মে কর্ম কর্মে। কিরকম আছে? ফলানি। ফলানি, তাহলে এখানে কি হবে? দর্শনানি হবে। দর্শনীয়ানি, দর্শনীয়ানি। ঠিক আছে? দর্শনীয় শব্দ, তাই তো? তাহলে দর্শনীয়ানি। ফল শব্দ হলে ফলানি,
একটা করে আনি যোগ হয় তো, আ দন্তন্য হস্যইকার। হ্যাঁ 29 টাকা তিনটে নয় হস্যই। 29 টাকা নয়, আ দন্তন্য হস্যইকার। ফল থাকলে ফলানি, তাই আচ্ছা তো? হ্যাঁ মিত্র হ্যাঁ থাকলে হ্যাঁ মিত্রাণি, তাহলে হ্যাঁ দর্শনীয় থাকলে দর্শনীয়ানি। ঠিক আছে? হ্যাঁ বুঝতে পারলে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা জিনিস এলো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তোমাকে তাহলে স্যার প্রথম যেটা আমি তোমাকে যখন আমি অর্ডার যখন বাক্য রচনা দিচ্ছি, তোমায় প্রথম ভাবতে হবে যে এই যে বাক্যটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই বাক্যটা আমাদের 12টা স্ট্রাকচারের যে বাক্যটা, 12 রকম বাক্য হয়, তার মধ্যে এটা কোন স্ট্রাকচারের মতো যাবে। তারপরে তুমি রামহ লিখাতি মন্ত্রম এই স্ট্রাকচারের বাক্যগুলো সব জানো, সেটা ভাববে, তার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে এটা করবে। বোঝা গেল? শুধু শব্দরূপগুলো পরিবর্তিত হবে আর কিছু শব্দ পরিবর্তিত হবে, বাকি নিয়ম তো সব একই, নিয়মে তো কোনো পরিবর্তন নেই। হ্যাঁ তাহলে স্যার ঠিক পুরো আছে? বাক্যটা হলো উম, হুম। ফলানি দর্শনানি দুর্গা ফিহি। না, কি বললে? ফলানি? দর্শনানি আমি এক্ষুনি কি বললাম, কি হবে? দর্শনিয়ানি দর্শনীয়ানি। ফলানি, দর্শনি দেখো লেখনীয়ানি, দেখো লেখনীয়ম, পঠনীয়ম, দর্শনীয়ম, খাদনীয়ম, গমনীয়ম, এইরকম হয়, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে শব্দটা হচ্ছে গমনীয়, লেখনীয়, পঠনীয়, এরকম শব্দ, দর্শনীয়। ঠিক আছে, তাহলে বাক্যটা কি হবে আরেকবার বলো। ফলানি দর্শনিয়ানি দুর্গা ফিহি। ফলানি দর্শনীয়ানি দুর্গা। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এরপরে দেখো, বাক্য ছিল একজন কলত্র অনেকজন মানুষের থেকে নিচ্ছে। একজন কলত্র অনেকজন মানুষের থেকে নিচ্ছে। রাই বলো, এটা কি হবে? कलत्रः आददाति नरेभ्यः। বাক্যটা একটা ছোট্ট ভুল আছে। কেউ বলতে পারবে কোথায় ভুল আছে বাক্যটাতে? ছোট্ট একটা ভুল স্যার আছে। একজন কলত্র তো স্যার, হ্যাঁ। তা কলত্র হা হবে না, মানে সে তো বহুজন হলে কলত্রাহা হতো, এটা কলত্রাহই তো বললো। কলত্র হ্যাঁ স্যার মানে না আমি স্পেলিংটা বলছি স্যার, একটা বিসর্গ হবে তো কলত্র এতে। ও যেটা বলছে সেটাতে বিসর্গ হবে, কলত্রাহা হ্যাঁ আদাদাতি হ্যাঁ নরেভ্যः, এটাও বলছে। আমি বলছি আদ এইখানে কি এই বাক্যে স্যার আমি কোনো শুধু এই ছোট ভুল বিসর্গটা কেউ, দিইনি স্যার, আমি শুধু লিখেছি কলত্র আদতি নরেভ্য। এটাও ভুল আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার একটা যেহেতু ছোট ভুল আছে, সেই ভুলটা কেউ বলতে পারবে কি কি ভুল আছে এই বাক্যটাতে, ও যেটা বললো? মানুষের থেকে নিচ্ছে, অনেকজন মানুষের থেকে নিচ্ছে। হুম, এসব ঠিকই আছে, ভুল অন্য জায়গায়। কেউ বলতে পারবো? অন্য কেউ? বাক্যটা আরেকবার বলতে পারেন? আচ্ছা, কি বললে রায়, আরেকবার বলো। कलत्रः आददाति नरेभ्यः। কলত্র শব্দটা নপুংসক লিঙ্গ হবে। ঠিক, কলত্র শব্দটা নপুংসক লিঙ্গ শব্দ। তাহলে তার এক বচনে কি হবে? কলত্রে कलत्रे कलत्रम এক বচন, कलत्रम তোমার এক বচন কি হবে? এক কলত্রম। বছর। কলম এখানে একজন কলত্র বলা আছে তো, হ্যাঁ তাই না? কলত্রম, কলত্রম হবে। কিন্তু স্যার স্যার কলম ফলে হ্যাঁ স্যার স্যার কলত্রম। কলম তো তাহলে নর শব্দের মতনই তো হচ্ছে তলার গুলো, প্রথম আর দ্বিতীয় বাদে। ও হো, কলত্রম, হ্যাঁ বুঝে গেছি। হ্যাঁ, প্রথমাটা তো আলাদা হচ্ছে না। হ্যাঁ বুঝেছি, হ্যাঁ স্যার। কলত্রম হ্যাঁ স্যার। রাই বুঝতে পারলে এইখানেই ছোট ভুল আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। কলত্রম আদদাতি নরেভ্যः। এবারে শ্রাবন্তী দেখো,
তোমার নরেভ্য বানানটাও ভুল আছে। তুমি কি বানান লিখেছো? নরভ্য লিখেছো, ওখানে রয়ে একার হবে, হুম। তাই না? হ্যাঁ। নরভ্য নয়, কি হবে? নরেভ্য। রয়ে একার হবে একটা, ঠিক আছে? রয়েকার কলত্রম। কল কলত্রম আদদাতি নরেভ্য। স্যার কলত্রম আ দয়াকার আদদাতি। দ তয় হস্যি আদদাতি তো। হ্যাঁ, দাদাতি বর্ণ তোমার ভুল আছে, আ আদদাতি দয়া করেছে। আ দয়াকার দ তয় হস্যি, তাই তো স্যার? আ আ আ দ, ঠিক আছে? আ দ হ্যাঁ। দয়াকার তয় হস্যই। আচ্ছা। আ দ। কলত্রম আদদাতি ও মানে নরেভ্য। দ্বিতীয় দটায় আকার হবে। হুম, এটা তো এক বচনে আছে। বহু বচন হলে তুমি যেটা করেছো সেটা ঠিক আছে, আদদাতি, ওটা তো বহু বচনের রূপ। যদি বলা হতো অনেকজন কলত্র মানুষের থেকে নিচ্ছে, তাহলে কলত্রাণী আদদাতি হতো। কিন্তু আমি কি বলেছি, একজন কলত্র নিচ্ছে, তাহলে কলত্রম আদদাতি, তাই তো? হ্যাঁ। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। আমি বলতাম দুজন কলত্র নিচ্ছে, তাহলে কি হতো? কলত্রে কল কলত্রে হুম, কলত্রে তারপর আদদাতি নরেভ্য। হুম, কলত্রে হলে কি হবে? আদত্তः। ক্রিয়াপদ কি? আদত্ত হবে, দ্বিবচন হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আদত্ত কলত্রে যখন কর্তা আদত্ত। দ্বিবচন হচ্ছে, ক্রিয়া তো দ্বিবচন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। কলত্রে আদত্ত, ঠিক আছে? এইভাবে। পরে জন রাম দুটি কবিতার লেখন করছে। জন রাম দুটি কবিতা লেখন করছে, ঠিক আছে? এটা বলো, শ্রাবন্তী বলো কি লিখেছে। রামৌ লিখতঃ কুরুতঃ কবিতে। স্যার ভুল হয়েছে স্যার, ভুল কে হয়েছে। কেন লিখছে এরকম বলো? হ্যাঁ ভুল তো হয়েছে। স্যার দুজন রাম হ্যাঁ, ভুল রামু। হয়েছে। স্যার দুজন রাম রামু, রামু ঠিক আছে, তারপর? দুটি কবিতা হ্যাঁ, লেখন করছে। দুজন রামু, ঠিক আছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, দুটি কবিতা। এখন তুমি বলো, এই যে বাক্যটা, এই যে আমরা 12টা, আমি যে আগের তোমার স্টেপটা, সেই স্টেপটা এসে ভাবো, ঠিক আছে? আমরা 12টা যে বাক্য করেছি, সেই 12টা বাক্যের মধ্যে এটা কোন বাক্যটার মতো যাবে? তুমি রামহ লিখতি মন্ত্রমী বাক্য 12টা বাক্য ভাবো, এই 12টা বাক্যের মধ্যে কোন বাক্যটার মতো যাবে ভাবো। লেখন করছে স্যার মন্ত্র লিখ্যতে রামেণ। রামः লেখনম করোতি মন্ত্রস্য। রামः বোঝা গেল? লেখনম। হ্যাঁ স্যার ষষ্ঠী ষষ্ঠী। বিভক্তি ষষ্ঠী। রামः লেখনম করোতি রাম মন্ত্রস্য। মন্ত্রের লেখন করছে, ঠিক আছে? সেই স্ট্রাকচারেই বাক্যটা হবে। এবারে তুমি বলো দেখি কি হবে। কি লিখেছো ভুলে যাও, তুমি এবারে বলো কি হবে। রামো একটা একটা করে স্টেপ ভেবে। রামও লেখনম না রামো লেখনম কুরুতঃ কুরুতঃ, কবিতে। ঠিক আছে, তারপরে শুধু আর কি বিভক্তি হবে এখানে? দুটি কি কবিতা। হয়? তো কবিতা কি সীতা দুটি শব্দের কবিতা, মতো? ঠিক সীতা শব্দের মতো। আচ্ছা সীতা, স্যার আমি ভেবেছি ফল শব্দের এবারে মতো। ফল শব্দের মতো ভাবলেও তো ভুল আছে। সবেতেই ভুল তুমি করেছি স্যার। না, তুমি দেখো, তুমি মানে হো না, দেখো ইজি, দেখো তুমি এক্ষুনি দেখো, রামহ লেখনম করোতি মন্ত্রস্য বললে, এটা তুমি জানো।
তাই তো? রাম, হ্যাঁ, রামো লেখনম। রামঃ লেখনম করোতি মন্ত্রস্য। এটা তো তুমি হ্যাঁ, জানো, এই বাক্যটা তুমি জানো। হ্যাঁ, এখানে মন্ত্রস্য, এখানে কি বিভক্তি আছে? ষষ্ঠী। ষষ্ঠী। তাহলে তুমি এখানে কেন প্রথমা লাগাচ্ছ বা দ্বিতীয় লাগাচ্ছ? সেখানে দুটি মন্ত্রের লেখন করছে, এখানে দুটি কবিতার লেখন করছে। মন্ত্রের জায়গায় কবিতা এসছে, বিভক্তি তো পরিবর্তিত হবে না। বুঝতে পারলে কি বললাম? মন্ত্র শব্দের জায়গায় কবিতা শব্দ এসছে, বাক্যের স্ট্রাকচার তো পরিবর্তিত হচ্ছে না। তা তুমি রামৌ লেখনম কুরুতহ বললে, ঠিক আছে, একদমই ঠিক আছে। তারপরে দুটি কবিতার কি হবে কবিতায়োহ, বলো? কবিতায়োহ। কবিতায়োহ, এই তো, কবিতায় হয়তো, এই তো বলে দিতে পারলে। একটু ভাবলেই ইজি, কোনো কঠিন কিছু না। ঠিক আছে, বুঝে গেল? রামৌ হ্যাঁ স্যার। লেখনম রামো কুরুতহ লেখনম কবিতায়োহ। কুরুতহ কবিতায়োহ। কবিতায়োহ, এই তো, এই তো ঠিক বলতে পারলে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। এটা কবিত হবে না, আমার ভুল কবিতা, হচ্ছে। কবিতা, হ্যাঁ, একজনকে ওটা কবিতায়োহ লিখেছে মনে হয়। হ্যাঁ, আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা সে ক কবিতায়োহ হবে, বয়হস্যই, লতায়োহ। সে ক হ্যাঁ, বয়, ত, সে স্পেলিংটা একটু বলে দিন না, ক হ্যাঁ, বয়হস্যই। ক, ক বয়হস্যই ত, তয়, অন্ত্যেস্থয় ওকার বিসর্গ। আচ্ছা, ক বয়হস্যই ত অন্ত্যেস্থয়ে ওকার বিসর্গ। ঠিক আছে, কবিতায়োহ। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? আমি তোমাকে কি বলে, তোমার একটা জায়গায় সমস্যা, তুমি বিভক্তি গুলো একটু এদিক সেদিক করে ফেলছো, এইটুকুই সমস্যা। তো তুমি সবসময় যখন বাক্য দেখবে, রামঃ লিখাতি মন্ত্রম, ওইখানে বাক্যটা ভাববে, তার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করবে। সেখানে কি বিভক্তি আছে, তাহলে ওই ওই বিভক্তিটা আমাকে এই বাক্যতে লাগাতে হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এরকম মিল খুঁজে খুঁজে করবে, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। শেষ বাক্য দেখো, একজন মাধবের দ্বারা একজন রমার দর্শন হচ্ছে। একজন মাধবের দ্বারা একজন রমার দর্শন হচ্ছে। এটা রাই বলো কি লিখেছ? রামা দৃশ্যতে মাধবেন। ঠিক আছে, রমা দৃশ্যতে মাধবেন। রমা দৃশ্যতে মাধবেন। স্যার আমি এখানে মাধবেনটা প্রথমে লিখেছি, ভুল হয়েছে স্যার। না, আগে পরে নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই, ঠিক আছে, কিন্তু মাধবেনা ঠিক আছে, রমা ঠিক আছে, মাঝে দর্শনম করোতি কেন লিখলে? স্যার ওটা দেখো, লিখেছি দৃশ্যতে, দৃশ্যতে। দৃশ্যতে, হ্যাঁ, রমা দৃশ্যতে স্যার মাধবেনা, দর্শন আমি হচ্ছে তো, ওইটাই ওই জন্য করতে চেষ্টা করেছি। দর্শন নাম লিখেছি। এবারে দেখো, দৃশ্যতে এটাকে বাংলাতে কি বলবো, তাই না? এখন রামঃ রামঃ পশ্যতি মাধবঃ পশ্যতি রমাম। মাধব রমাকে দেখছে, হ্যাঁ, বাংলা করলাম, তাই তো? হ্যাঁ, এবার রমা দৃশ্যতে মাধবেনা, বাংলা কি করব? রামাদি। ওই জন্য ওরকম বাংলাটা করেছি, দর্শন হচ্ছে, আর আর তো কিছু করার নেই না। ওই জন্য এবার তুমি, তোমার ঠিক আছে মাধবেনা দর্শনম, এখানে ভুল হচ্ছে, মাধবেনা দর্শনম করোতি রমা, এই বাক্যটা সম্ভবই না, যেভাবেই তুমি ভাবো না কেন। কারণ তুমি দেখো, তুমি যে 12টা স্ট্রাকচারের বাক্য দেখেছো, সেই কোনো স্ট্রাকচারে এই ধরনের কোনো বাক্য আছে কি এই স্ট্রাকচারে বলা? দর্শনম করোতি আছে, কর্তায় তৃতীয়া আছে, কর্মতে প্রথমা আছে, এরকম কোনো বাক্য তুমি দেখেছো? দেখোনি। ঠিক আছে, যে বাক্যই অনুবাদ করো না কেন, ওই 12টা স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়বে, সেরকম ভাবে অনুবাদ করার চেষ্টা করবে। তুমি এই কি লিখেছো, তুমি এখন এখন করো দেখি অনুবাদটা কি হবে, ভেবে করো। একজন মাধবের দ্বারা কি হবে? একজন মাধবের দ্বারা কি হবে? মাধবেন মাধবে না। একজন রমার দর্শন হচ্ছে। রমা রমা, তারপর দৃশ্যতে। মাধবে না রমা দৃশ্যতে। বোঝা গেল?
ঠিক আছে? এইভাবে মাধবেনা রমা দৃশ্যতে, ঠিক আছে? হুম। এইভাবে তনুশ্রীটা করেছো মাধবেনা রমায়াহ দর্শনম ভবতি, এটাও ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ওই আর কি এইরকম বাক্যটা এখানে হয়নি, ভবতি দিয়ে হয়নি তো, ওই জন্যই, নাহলে ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে হলো। আমি আরো বাক্য দেবো পরের দিন, আবার কিন্তু করে আনবে, ঠিক আছে? আর যেগুলো বলছি যেইভাবে করা সেগুলো চেষ্টা করবে। শ্রাবন্তী, ঠিক আছে? তোমার একটু ভুল হ্যাঁ স্যার। হচ্ছে, অসুবিধা কিছু নেই, ওটা ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, আরো অভ্যাস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোমরা 5 মিনিট একটু ব্রেক নাও, 8টা 10-এ আবার ক্লাস কন্টিনিউ করবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। হুম। রাই আছো? হ্যাঁ আছি।
বলছি তোমার নাম্বারটা দেবে, একটু এখানকার একটু লোকেশনটা একটু জানবো, মেট্রোতে যাওয়ার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে লিখবো। একটু তোমার নাম্বার লাস্টে কত সংখ্যাটা একটু বলো। ও দাঁড়ান, 2615। হ্যাঁ, আমি একটা কথা একটু লিখছি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তুমি ওই দক্ষিণাপনের কাছে থাকো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। হ্যাঁ, ওই মেট্রোর ব্যাপারে একটু মেট্রোতে যা, একটু আমি লিখে আচ্ছা দিচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। Yes, শোনা যাচ্ছে। এবার আমরা পরের বাক্যতে যাব। তো তার আগে আমি শব্দরূপ মুখস্থ করে আসতে বলেছিলাম, মুনি শব্দ, তাই তো? তো মুনি শব্দটা সবাই মুখস্থ বলবে এখন, এক একজন করে। সুকৃতি বলো প্রথম। মুনি, মুনিহি, হুম। মুনি, মুনিম, প্রথম থেকে মুনা, বলো, প্রথমা থেকে। মুনিহি, স্যার বলো হয়নি। মুনিহি, মুনি, মুনয়ঃ, মুনিম, হুম মুনি, মুনিম, হুম মুনিনা, মুনিভ্যাম, মুনিভ্যিঃ, হুম। মুনেঃ, মুনিভ্যাম, মুনিভ্যোঃ, মুনায়ে, মুনায়ে। মুনয়ে, চতুর্থীটা বললো। মুনয়ে, হুম মুনিভ্যাম, মুনিভ্যোঃ, মুনেঃ, হুম মুনিভ্যাম, হুম মুনিভ্যোঃ, মুনেঃ, হুম মুনয়োঃ, মুন্নয়োঃ, হুম। মুনীনাম, মুন্নয়, মুন্নিয়োহ। মুনয়, স্যার সপ্তমীটা বলছি। ষষ্ঠীটা বলো, মুনে হে। মুনেঃ, মুনয়োঃ, মুন্নয়োঃ, মুনায়, মুন্নয়োহ নয়, মুন্নিয়োহ। হ্যাঁ নয় ইয়, হ্যাঁ, নয় ইয়, তাই তো? হুম, তাই নিয় উচ্চারণ হবে। মুন্নয়োঃ, বিসর্গ আছে। মুন্নিয়োহ। হ্যাঁ, মুন্নয়োঃ, মুন্নিয়োহ। মুনীনাম, হুম মুনে, মুনৌ। হুম মুনৌ, মুন্নয়োঃ, হুম মুনীষু, হুম। এ মুনে, 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 মুনয়োঃ, মুনে মুনে মুনি মুনায়াহ। হ্যাঁ, মুনয়োঃ। ঠিক আছে। রাই বলো। হ্যাঁ স্যার। মুনিহি, মুনি, মুনায়াহ, মুনিম, মুনি, মুনিন। হুম উম, মুনিন, মুনি, মুনিনা, মুনিনা। মুনিভ্যাম, হুম মুনিভিহি, হুম মুনয়ে, মুনিভ্যাম, মুনিভ্যাহ, হুম মুনেহে, মুনিভ্যাম, মুনিভ্যাহ, মুনেহে, হুম মুন্যোঃ, মুনিনাম, হুম মুনেহে, মুন্যোঃ, মুনিনাম, মুনাও, মুনাও। মুন্যোঃ, মুনিষু, মুনে, মুনি, মুনায়াহ। একদম ঠিক। তারপর শেফালি বলো। স্যার আমি তো করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, বাকি সাথে পারবে।
স্যার আমি আজকে পারবো না মুনিটা স্যার, পরের দিন বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আর কে পারবে? স্যার বলবো? সুকৃতি? হ্যাঁ পারবো হ্যাঁ বল। স্যার আমি বলেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা তুমি তো বললে, তাহলে যে পারে, নাফিসা বলো। হ্যাঁ স্যার বলছি। মুনি মুনি মুনায়ः মুনিম মুনি মুনিম মুনিনা মুনিভ্যাম মুনিভ্যः মুনয়ে মুনিভ্যাম মুনিভ্যः মুনেঃ মুনিভ্যাম মুনিভ্যः মুনেঃ মুন্যঃ মুনিনাম মুনেঃ মুন্য মুন্যঃ মুনিষু মুনে মুনি মুনায়ः। সপ্তমীটা আরেকবার বলো, সপ্তমীটা। মুন্যঃ মুনিষু। শুনতে পেলাম না, আরেকবার বলো। প্রথম মানে এক বচনটা। প্রথমে এক বচন, হ্যাঁ। কি মুন্য হ্যাঁ, মুনৌ। হুম। হ্যাঁ মুনৌ মুন্যঃ মুনিষু। হ্যাঁ ঠিক। তারপর তনুশ্রী বলো। হ্যাঁ স্যার। মুনিः মুনি মুনায়ः মুনিম মুনি মুনিন মুনিনা মুনিভ্যাম মুনিভিः মুনয়ে মুনিভ্যাম মুনিভ্যः মুনেঃ মুনিভ্যাম মুনিভ্যः মুনেঃ মুন্যঃ মুনীনাম মুনো মুন্যঃ মুনিষু মুনিষু হুম মুনে হুম মুনি মুনায়ः। ঠিক, ঠিক আছে। শেফালি আর শ্রাবন্তী, আমি তোমাদের পরের দিন এইটা জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক আছে? করে এসো পরের দিন। হ্যাঁ স্যার, পরের দিন ঠিক আছে। বলবো। হুম হুম। এবারে আমরা পরের বাক্যগুলো অভ্যাস করব। সবাই একবার পিডিএফটা ওপেন করে নাও। আমি শেয়ার করতে পারছি না, আমার নেটওয়ার্কটা একটু ডাউন আছে। গ্রুপে দেখো শেয়ার করা আছে, আগের দিন আমি শেয়ার করেছিলাম এটা। আচ্ছা, পিডিএফ ওপেন হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আজকে আমি বলছি না, তোমরাই বলবে। একটা একটা করে, নটা করে সেট, এক একজন করে বলো, ঠিক আছে? মুনিহি খনাতি নিধিম, এখান থেকে শুরু হবে। একজন শুরু করো। করো, কেউ একজন বলো। মানে কি? নিধি মানে হচ্ছে ওই ধন সম্পত্তি যেটা হয়, ঠিক আছে? সম্পত্তি মানে আর ওই, খনতি মানে কি খনন করা? খনতি মানে খনন করা, হ্যাঁ, ওই গুপ্তধন খোঁজা হয় না, ওই ধরনের ব্যাপারটা, ঠিক আছে? হুম। হুম। মুনিহি খনাতি নিধিম, বলো, একজন বলো, যে কোনো একজন। বলবো স্যার, চেষ্টা করবো। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার, স্যার বলছি হ্যাঁ বলো। খনতি খনতঃ খনন্তি হবে কি? হ্যাঁ একদম একদম, যেমন খনতি হয়েছে তেমন। খনতঃ খনন্তি খনসি খনথঃ খনথ খনামি খনথ খনাভঃ খনামহ খনাবহ খনামহ, খনাবহ হ্যাঁ খনামহ। ঠিক আছে। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। একদম ঠিক আছে। বলবো স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার সুকৃতি বলো। নিধি, স্যার হ্যাঁ নিধি কি ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ? এক, ইকারান্ত দেখো মুনি বলে এই হবে। লাইনে যতগুলো শব্দ আছে, মুনি, না না স্যার মুনি শোনো, এই শব্দের লাইনে মতো? যতগুলো শব্দ আছে হ্যাঁ। সবগুলো মুনি শব্দের মতো। মুনি, আচ্ছা নিধি, পানি, কবি, গিরি, সবকিছু, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ সুকৃতি বলো। মুনিহি খনতি নিধিহি মুনি হুম মুনিহি খনতি হুম হুম, কি মুনিহি হবে? মুনিহি খনাতি, ঠিক আছে, তারপরে? নিধিম মুনিহি নিধিম, তাই তো। মন্ত্রম মুনিহি খান, হ্যাঁ মন্ত্রম মন্ত্র মন্ত্রান হ্যাঁ। নিধিম নিধি এখানে নিধিম নিধি। হ্যাঁ, হুম। নিধিম, নিধি, নিধিন, তাই তো। বলো হ্যাঁ। এবারে। মুনিহি খনতি নিধিম মুনিহি হ্যাঁ খনতি নিধি মুনিহি হ্যাঁ খনতি নিধিম হ্যাঁ মুনি খনতঃ নিধিম মুনিহি হুম। খনতঃ নিধি। মুনি বিসর্গ নয়, দ্বিবচনে বিসর্গ নয়।
মুনি খনতঃ নিধিম, তারপরে নিধি নিধি মুনি মুনি খনতঃ নিধি মুনিহি উম, মুনি বিসর্গ নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ দ্বিতীয় বুঝেছি মুনি হ্যাঁ হ্যাঁ খনতঃ হ্যাঁ, নিধিন। নিধিন, ঠিক। আচ্ছা তারপর এবার মুনয়ঃ খনন্তি নিধিন মুনয়ঃ খনন্তি নিধি মুনয়ঃ খনন্তি নিধিন। ঠিক, একদম ঠিক। তারপর আই বলো পরেরটা। স্যার স্যার এটা একটু বলে দিন না, আমি বুঝতে পারছি না নিধিটা নিধিম কেন হচ্ছে স্যার? শব্দরূপটা তো মুখস্থ করনি, শব্দরূপটা কি বললো ওরা দেখো। মুনিহি মুনি মুনায়াহ মুনিম মুনি মুনিন, দ্বিতীয়তে কি হয় মুনিম মুনি মুনিন, এইরকম রূপ হয় এই শব্দের। তাহলে আচ্ছা মুনিহি এটা কি খানাতি, তৃতীয়া বলছে? দ্বিতীয়া দ্বিতীয়া, এটা তো প্রথমেই না, রামঃ লিখতি মন্ত্রম সেই ধরনের। আচ্ছা মুনিহি খানাতি মুনিহি নিধিম, খনতি নিধিম মুনিহি মুনিহি খনতি নিধি। হ্যাঁ, মুনিহি খানাতি নিধিন, তিনটে বচনে গেল, ঠিক আছে। আচ্ছা আর তারপরটা তারপরে নিধিন। নিধিন, বহু বচনে নিধিন হবে, আচ্ছা ঠিক আছে। শব্দরূপটা শুধু পরিবর্তিত হচ্ছে এই জন্য। তারপরে দ্বিবচনে কি হচ্ছে, মুনি খনাতাহা, মুনিটা দ্বিবচন, মুনি মহাসুদন্তনে দীর্ঘিকার, দ্বিবচনে হয় রূপ, ঠিক আছে। তাহলে মুনি খনাতাহা নিধিম, মুনি খনাতাহা নিধি, মুনি খনাতাহা নিধিন। তারপরে মুনায়াহা, বহুবচনে মুনায়াহা খনন্তি নিধিম, মুনায়াহা খনন্তি নিধি, মুনায়াহা হ্যাঁ খনন্তি নিধিন, হ্যাঁ ঠিক স্যার আছে। হ্যাঁ। হুম, ঠিক আছে। পরেরটা রাই বলো। হ্যাঁ স্যার, মুনিহি খানাতি পানি না, ঠিক। মুনি মুনিহি মুনিহি বিসর্গ উচ্চারণ করো, হ্যাঁ। মুনিহি খানাতি পানিভ্যাম, ঠিক। মুনিহি খানাতি পানিভিহি, মুনি খানাতা পানিনা, মুনি খানাতঃ পানিভ্যাম, মুনি খানাতঃ পানিভিহি, মুনয়ঃ খনন্তি পানিনা, মুনয়ঃ খনন্তি পানিভ্যাম, মুনয়ঃ খনন্তি পানিভিহি। ঠিক, একদম ঠিক আছে। এর পরেরটা তনুশ্রী বলো। তনুশ্রী শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বল পরেরটা। মুনিহি হুম, মুনিহি মুনি- দদাতি, স্যার আমি বুঝছি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে মুনিহি দদাতি কবয়ে, কবয়ে। হ্যাঁ স্যার নিধিম বল। দদাতি হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি না কি বলছো। নিধিম দদাতি বলবো কি না এমনি শুধু দদাতি? না না, মুনিহি দদাতি কবয়ে, এইভাবে বলো। মুনিহি দদাতি কবয়ে, মুনিহি দদাতি কবিভ্যাম, হুম, মুনিহি দদাতি কবিভ্যः, ঠিক। মুনি দত্তः কবয়ে, মুনি দত্তः কবিভ্যः, হুম মুনি দত্তः কবিভ্যः, হুম মুনয়ः হুম দদতি হুম কবয়ে, মুনয়ः হুম দদতি কবিভ্যাম, মুনয়ः হুম, দদতি কবিভ্যः। ঠিক। ঠিক আছে।
এরপরে পরেরটা নাফিসা বলো। স্যার ওইভাবে স্ট্রাকচারটা হ্যাঁ মুনিহি আ দদাতি কবে হে এইভাবে বলবো? হ্যাঁ, এইটা এইটা এটা ঠিক। আচ্ছা, বলছি স্যার একটু থাম। হুম। मुनिः आददाति कवेः मुनिः হুম। आददाति कविभ्यां मुनिः आददाति कविभ्यः হুম। मुनि आदत्तः कवेः मुनि आदत्तः कविभ्यां मुनि आदत्तः कविभ्यः হুম। मुनयः आददति कवेः मुनयः आददति कविभ्यां मुनयः आददति कविभ्यः। একদম ঠিক আছে, খুব ভালো। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, করব? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার, এই যে অপাদান লেখা আছে না, আদ অদতি পিডিএফ এ, অপাদান মানে এটা কি চতুর্থী রূপটা হবে কবির? না না, পঞ্চমী পঞ্চমী, অপাদান পঞ্চমী, সম্প্রদান ও চতুর্থী। হ্যাঁ স্যার, সরি, ওখানে হ্যাঁ, অপাদান পঞ্চমী, পঞ্চমীর রূপটাই কবির পঞ্চমীর রূপটা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম পঞ্চমী রূপটা, ওই জন্যই বললো মুনে হে, ওই জন্য বললো কবে হে কবিভ্যাম কবিভ্যः, এইটা হচ্ছে রূপ, ঠিক আছে, এই জন্যই ওভাবে বললো। স্যার তারপরে যে আছে কর্ম করতি, ওটা কর্ম। কোনটা স্যার কোনটা তারপরে বললো? পিডিএফ এটা আচ্ছা দেখুন স্যার, আদাতের হ্যাঁ, পর। ওইটা হচ্ছে করতি, মানে যেটা এখন করলে দর্শনম করতি, লেখনম করতি, ওইটা, ও তাই না? আচ্ছা তুমি বলো পরেরটা কি, বলো পরেরটা বলো। স্যার, পারবো না স্যার। পারবে পারবে, আমি একটা বলে দিচ্ছি, দেখো দেখো মুনিহি, ঠিক আছে, এখানে কি হুম, আছে খনানাম, তাই তো, তাহলে খনানাম, হ্যাঁ, হুম, মুনিহি মুনিহি খনানাম কি হবে তারপরে? করতি। করতি, নিধি শব্দ হচ্ছে ষষ্ঠীর রূপ, তাই তো, ষষ্ঠীর রূপ কি হবে? নিধেহে, রূপটা শুনে নাও, নিধেহে, কিন্তু রূপটা মুখস্থ করো, এই জন্য বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, নিধেহে নিধ্যোহ নিধীনাম, ঠিক আছে, কি বললাম? নিধেহে নিধ্যোহ নিধীনাম, বলো রূপটা বলো। নিধয়ঃ নিধেহে, নিধেহে নিধে, হ্যাঁ, নিধেহে নির্দয়ঃ নিধিনাম নিধ্যোহ, ধয় জফলা নিথ্যঃ। ওকার বিসর্গ, হ্যাঁ, ধয় জফলা ওকার বিসর্গ, ধিয়োহ, ঠিক আছে, তাহলে নিধ্যোহ, হ্যাঁ, নিধেহে দন্তের হর্ষই ধয় একার বিসর্গ, নিধেহে এক বচনে, ঠিক আছে, নিধেহে নিধ্যোহ নিধীনাম, ঠিক আছে, নিধেহে নির্দয়ঃ নিধিনাম। হ্যাঁ নিধীনাম। এবারে বলো মুনিহি খননম করতি, কি হবে তারপর? মুনিহি খননম করতি নিধেহে নিধেহে, মুনিহি খননম করতি নিধয়ঃ নিধ্যোহ, মুনিহি উচ্চারণটা ঠিক করে বলো, নিধেয়ঃ নিধ্যোহ, হ্যাঁ, নিধেয়ঃ হুম, মুনিহি খননম করতি নিধিনাম। নিধীনাম, ঠিক, তারপর তারপর মুনি দ্বিবচন লাগা, মুনি, মুনি মুনি, তারপর খননম, খননম কুরুতঃ। হুম, কুরুতঃ, মুনি ঠিক, মুনি খননম মুনি কুরুতঃ, খননম কুরুতঃ নিধেহে হুম, মুনি খননম কুরুতঃ নিধয়ঃ নিধ্যোহ, উচ্চারণটা ঠিক নিধেয়ঃ করো, মুনি হুম, খননম কুরুতঃ নিধিনাম। হুম, তারপর মুন্যঃ মুন্যঃ মুনয়ঃ, মুনয়ঃ মুনয়ঃ, মুনয়ঃ হুম, খননম কুর্বন্তি নিধেহে হুম, মুনয়ঃ খননম কুর্বন্তি নিধয়ঃ মুনয়ঃ নিধ্যোহ, নিধেয়ঃ মুননম খননম কুর্বন্তি নিধিনাম। একদম ঠিক আছে, এই কোথায় পারলে না, পারলে তো, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আর শব্দরূপটা মুখস্থ করে নিও, তাহলে এই অসুবিধাটাও আর হবে না, শব্দরূপগুলো আর সমস্যা করবে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হুম।
এরপরে শেফালি বলো পরেরটা। স্যার আমি না এটা পিডিএফটা করতে পারিনি আর কি, যে দেখতে পাচ্ছি না কিছু, করতে পারিনি আমি, পুরো ডাউনলোড আগে মনে হয় আর আচ্ছা, কি, আমি ডাউনলোড আমি আরো করতে একবার গ্রুপে পারছি না শেয়ার করছি, হোয়াটসঅ্যাপে। এখন ডাউনলোড করে নাও। আচ্ছা দেখো দিয়েছি। পেয়েছো? শেফালি শোনা যাচ্ছে? এখনো পারিনি বের করতে। না মানে ডাউনলোড করতে পেরেছো পিডিএফটা? না আমার আগেরটাই চলে আসছে, ওই যেটা আগে ওই 12টা ছিল ওইটাই আসছে, এইটা তো ওইটার নিচের দিকে দেখো, ওটা আছে একই। ও আচ্ছা ওইটার নিচের পেজে দেখো। দেখো লম্বা একটা টেবিল দেওয়া আছে। ও পেয়েছো? আচ্ছা বেশ, এখন দেখো 1 থেকে 17 অব্দি লিস্ট করা আছে, 1 2 3 4 করে। 12 থেকে 17। একদম নিচে হেডিং দেওয়া আছে পেজের উপরে, যন্ত্রস্য হ্যাঁ অভ্যাসঃ। হ্যাঁ 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 ওইখানে দেখো 4 হ্যাঁ, নম্বর এক লাইনটা থেকে দেখো, 4 নম্বর। হ্যাঁ, এক থেকে 4 নম্বর, হ্যাঁ হ্যাঁ মুনি, ওইখানে দেখো মুনি মুনি খানাতি খনতি নীতি, নীতি। ওইটাই চলছে। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ও 4 নম্বরটা এইবারে তাই তো? এইবারে তোমায় করতে হবে 6 নম্বরটা। 6 নম্বরটা মানে মুনিহি খানাতি গিরৌ, ওইটা। 6 নম্বর, 6 নম্বরে কি ভগিনী? না ওইটা ওই দিক দিয়ে 6 নম্বর নয়, এদিক দিয়ে 6 নম্বর। ও এদিক দিয়ে, এদিক দিয়ে তো 4 নম্বরই চলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ মুনি গিরি, ওখানে একটা গিরি হ্যাঁ আছে না? হ্যাঁ, গিরি শব্দের সপ্তমী দেখতে হবে তোমাদের। গিরি শব্দের সপ্তমী মানে ওই মুনির মতোই হবে? মুনির মতোই, মুনির মতোই। আচ্ছা আমি ব্যাপারটা দেখো আমি বলছি শুনে নাও, ঠিক আছে? একবার তোমার তোমার শরীরে শব্দরূপটা মুখস্থ হয়নি সেই কারণে, ঠিক আছে? দেখো মুনিহি খানাতি গিরৌ, আচ্ছা মুনিহি খানাতি গিরিয়োহ, মুনিহি খানাতি গিরিষু, মুনি খানাতঃ গিরৌ, মুনি খানাতঃ এইভাবে বলতে গিরিয়োহ, হবে। মুনি খানাতঃ গিরিষু, মুনয়ঃ খানন্তি গিরৌ, মুনয়ঃ খানন্তি গিরিয়োহ, হুম মুনয়ঃ খানন্তি গিরিষু। হুম হুম, ঠিক আছে? এইভাবে বলতে হবে তাই তো? এবারে বলো। হ্যাঁ আচ্ছা বলো। হ্যাঁ মুনিহি খনৌতি গিরৌ, মুনিহি খনৌতি গিরৌ, মুনিহি গিরিয়োহ। খনৌতি গিরিয়োহ, আর মুনিহি খনৌতি গিরিষু। ঠিক।
মুনি ঠিক। খনতः गिरौ मुनि खनतः गिरौ मुनि खनतः गिरीषु मुनयः खनन्ति गिरौ मुनयः खनन्ति गिरौ গিরিয়োহ, मुनयः উচ্চারণ ঠিক করো, গিরিয়োহ, উচ্চারণ ঠিক করো, গিরিয়োহ। गिरियोः मुनयः खनन्ति गिरीषु। একদম ঠিক, একদম ঠিক। তারপরে একটা সুকৃতি বলো, তারপরে একটা সুকৃতি বলো। স্যার খন্ডতে খন্যতে, হ্যাঁ, খন্যতে, হ্যাঁ। নিধি নিধিः মন্ত্রः নিধি খন্যতে মুনিনা, মুনিনা মুনিনা। মুনিনা নিধিः খন্যতে মুনিনা নিধি খন্যতে মুনিয়তে। আচ্ছা, শেফালি একটু মিউট করো, আচ্ছা শেফালি একটু মিউট করো। সুকৃতি বলো। হ্যাঁ বলছি। নিধিः খন্যতে মুনিনা নিধিः খন্যতে মুনিভ্যাম নিধিः খন্যতে মুনিভ্যः মুনিভিः মুনিভিः, হ্যাঁ। মুনিভিः নিধি খন্যতে মুনিনা নিধি খন্যতে মুনিভ্যাম নিধি খন্যতে মুনিভিः নিধয় নিধয়ः নিধায়ः, ঠিক। নিধয়ः খন্যন্তে মুনিনা নিধয়ः খন্যন্তে মুনিভ্যাম নিধয়ः খন্যন্তে মুনিভিः। ঠিক আছে, তারপরেরটা রাই বলো। হ্যাঁ স্যার। নিধিহি, এটা কি স্যার খানাতাহ হবে? না, দেখো লেখাই আছে খানিতাহ, খাতাহ। খাতাহ। তাহলে নিধিহি খাতাহ মুনিনা নিধিহি খাতাহ মুনিভ্যাম নিধিহি খাতাহ মুনিভিः নিধি খাতাউ খাতাও, ঠিক। খাতাউ মুনিনা নিধি খাতাউ মুনিভ্যাম নিধি খাতাউ মুনিভিः নিধয়াः খাতাः খাতাः মুনিনা নিধয়াः খাতাः মুনিভ্যাম নিধয়াः খাতাः মুনিভিः। ঠিক, একদম ঠিক। তারপরেরটা তনুশ্রী বলো। निधिः खननीयः मुनिना निधिः खननीयः मुनिभ्यां निधिः खननीयः मुनिभिः निधि निधि खननीयौ मुनिना निधि खननीयौ मुनिभ्यां निधि खननीयौ मुनिभिः निधयः
खननीयाः मुनिना निधयः खननीयाः मुनिभ्यां निधयः खननीयाः मुनिभ्यां निधयः खननीयाः मुनिभिः। ঠিক আছে, খুব ভালো। তারপরে নাফিসা বলো। স্যার বলছি হ্যাঁ। निधिः खनमानः अस्ति मुनिना হুম। निधिः खनमानः अस्ति मुनिना निधिः खन्यमानः खनमानः खन्यमानः निधिः खन्यमानः अस्ति रामाभ्यां निधिः खन्यमानः अस्ति रामैः রামায়ণ না, মুনিভিः বলো, সরি মুনি শব্দ ইউজ করো। হুম। मुनिभिः হুম। তারপর निधिः खन्यमानः निधि खन्यमानः सः मुनिना निधिनः सः मुनिभिः निधिनः सः मुनिभिः হুম। निधयः खन्यमानः सन्ति मुनिना निधयः खन्यमानः सन्ति मुनिभ्यां निधयः खन्यमानः सन्ति मुनिभिः। হুম। ঠিক আছে, তারপরটা শ্রাবন্তী বলো। হ্যাঁ স্যার। বলো পরেরটা। খাতবত না না, খনন খনন খনৎ সত্রী। খনন হবে। হুম। লিখনের মতো, রামः লিখন अस्ति মন্ত্রম, সেই রকম। মুনিः খনন अस्ति নিধিম। খনত খনত अस्ति খনত নয়, খনতটা শব্দ, রূপ হ্যাঁ হবে খনন। যেমন লিখন ওই যে খনন। লিখন, হ্যাঁ যেমন ছিল আচ্ছা লিখন, খনন। তেমন হ্যাঁ হ্যাঁ খনন। খনন কি হবে? अस्ति মুনিः খনন अस्ति নিধিম। মুনিः খনন अस्ति নিধি। মুনিः খনন अस्ति নিধীন। মুনি খনন্তৌ স্তः নিধিম। মুনি খনন্তৌ স্তः নিধি। মুনি খনন্তৌ স্তः নিধীন। মুনয়ः খনন্তः সন্তি নিধিম। মুনয়ः খনন্তः সন্তি নিধি। মুনয়ः খনন্তः সন্তি নিধীন। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো, এবারে বলো। মুনিः খনন अस्ति নিধিন মুনিः খনন अस्ति কি বলেন স্যার? নিধিন হ্যাঁ নিধিম, তারপরে কি হয়? রূপ দ্বিতীয় দ্বিবচনে কি হয়? নিধিম নিধি। নিধি নিধি নিধয়োঃ। ওটা না, নিধিম নিধি নিধীন দ্বিবচন দ্বিতীয়াতে, ঠিক আছে? নিধিম নিধি নিধিন। হ্যাঁ। আচ্ছা, মুনিः খনন अस्ति নিধিন মুনিः খনন अस्ति নিধি মুনিः খনন अस्ति নিধিন মুনি খনন্তৌ স্তः নিধিম মুনি খনন্তৌ স্তः নিধি মুনি খনন্তৌ স্তः নিধিন মুনয়োঃ খনন্তৌ সন্তি খনন্তः খনন্তः মুনিः খনন্তः মুনয়ः মুনয়ः মুনয়োঃ খনন্তৌ সন্তি নিধিম মুনয়োঃ খনন্তৌ সন্তি খনন্তः মুনয়োঃ খনন্তः সন্তি নিধিম মুনয়োঃ খনন্তः সন্তি নিধি মুনয়োঃ খনন্তः সন্তি নিধিন। তো খুব ভালো। তারপরেরটা শেফালি বলো।
শেফালি, শুনতে পাচ্ছ? শেফালি, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বলো, শোনা যাচ্ছে। বলো। কি আছে বলো। 12 নম্বরে কি লেখা আছে? খাতাওয়াত। হুম, খাতাবান হবে। খাতাবান হবে। হ্যাঁ, ওই লিখিতবান মন্ত্র ওরকম হবে। হ্যাঁ, ওই ওরকম ওরকম। ব্রাহ্ম লিখিতবান মন্ত্র ওরকম হবে, তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ। দেখি চেষ্টা করি। মুনিহি খাদ্যবান, মুনিহি খাদ্যবান নিধিম, মুনিহি খাদ্যবান হচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, হচ্ছে হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে, একদম ঠিক হচ্ছে, একদম। আচ্ছা, মুনিহি কি যেন ভুলে গেছি আমি। এত ছোট মানে দেখতে মুনিহি পাচ্ছি না। খাতাবান নিধিম, তারপরে? আচ্ছা, মুনিহি খাদ্যবান নিধিম, মুনিহি খাদ্যবান নিধি, নিধি, মুনিহি খাদ্যবান নিধিম, নিধিম। ঠিক। তারপরে হচ্ছে মুনি খাদ্যবন্তৌ, খাদ্যবন্তৌ মুনিম, নিধিম, সরি নিধিম। তারপরে হচ্ছে মুনি খাদ্যবন্তৌ নিধি, তারপরে হচ্ছে মুনি খাদ্যবন্তৌ নিধিম, নিধিম। তারপরে হচ্ছে মুনয়ঃ, মুনয়ঃ খাদ্যবন্তঃ নিধিম। তারপরে হচ্ছে মুনি খাদ্যবন্তঃ নিধি, হ্যাঁ মুনয়ঃ। ভুলে যাচ্ছে বলো বহুবচনটা আগে বলো, বহুবচনটা আগে বলো। মুনয়ঃ, মুনয়ঃ খাদ্যবন্তৌ, খাতবন্তঃ খাদ্যবন্তঃ নিধিম। তারপরে মুনয়ঃ খাদ্যবন্তঃ নিধি, আর হচ্ছে মুনয়ঃ খাদ্যবন্তঃ নিধিম। ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি যে কর্মবাচ্চা যেগুলো বলা হলো না, দ্বিতীয়টা ওই রামর মতন হলো, এটা কেন এখানে তো মুনি? হ্যাঁ, কিন্তু ওটা মুনি হলে কি হবে? এটা তো এটা তো ওটা ইকারান্ত শব্দ বলে মুনির মতো হয়েছে, হুম কিন্তু খাত বা খননীয় বা খন্যমান হুম এগুলো তো অকারান্ত শব্দ। ও আচ্ছা, বুঝতে এই পেরেছি, জন্য ওগুলো রাম শব্দের মতো হবে। বুঝেছি। হুম, ভালো প্রশ্ন এটা। স্যার কি বললেন বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, ও প্রশ্নটা করলো যে এই যে ত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বা কৃত্য প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে মুনি, আমরা মুনিই বলছি, মুনিহি খাতাহ বলছি, মুনি বললে খাতও বলছি, আর মুনাহা বললে খাতাহা বলছি, তাই তো? ও বলছে তাহলে ওই খাত শব্দটা মুনি শব্দের মতো হচ্ছে না কেন, রাম শব্দের মতো কেন হচ্ছে? বুঝতে পারলে? হুম হুম ওটাই বললাম যে মুনি শব্দটা তো ইকারান্ত শব্দ, ওই জন্য হ্যাঁ ওটা স্যার। ইকারান্ত শব্দের মতো হচ্ছে। কিন্তু খাত শব্দ বা খননীয় শব্দ বা খন্যমান শব্দ এগুলো তো অকারান্ত শব্দ, এগুলো তো ইকারান্ত শব্দ নয়, সেই কারণে এগুলো রাম শব্দের মতোই হবে। শুধু ও আচ্ছা। বচনটা মাথায় রাখতে হবে আর লিঙ্গটা মাথায় রাখতে হবে। যেহেতু মুনিটা, নিধি শব্দটা হচ্ছে তোমার পুলিঙ্গ শব্দ, সেই জন্য খাতাহ এই পুলিঙ্গর মতোই রূপটা হবে। আর আর বহু দ্বিবচন হলে দ্বিবচন হবে, বহুবচন হলে বহুবচন হবে। ঠিক আছে, কিন্তু শব্দরূপ যে যার মতো চলবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার।
ঠিক আছে, এই হচ্ছে তাহলে হলো আজকে। আমি আবার কিছু বাক্য দেবো হোমওয়ার্ক হিসেবে, সবাই করবে, সবাই সেটা করে আসবে, তাহলে ক্লাসে এসে ভুল যদি হয় সেগুলো বুঝতে সুবিধা হবে, ঠিক হলে তো খুব ভালো কথা। আর হচ্ছে রামাহা লিখাতে যেটা 108টা বাক্য, ওইটা আমি আরো অভ্যাস করবে, আমি পরের দিন আরো যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারি, ঠিক আছে, সেরকম কোনো এ নেই। এটা একটা হোমওয়ার্ক গেল। একটা তো বাক্য দেবো, সেগুলো করবে। আর একটা পরের দিন নতুন একটা শব্দরূপ, পরের শব্দটা কি আছে 5 নম্বরে, ইউবতী শব্দ, তাই তো? ইউবতী শব্দ মতি শব্দের মতো হয়, মতি। মতি শব্দটা যেটা হয় ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ মতি শব্দ, তার মতো ইউবতী শব্দ হবে। তো সেই শব্দরূপটাও মুখস্থ করে আসবে। তাহলে 3টে হোমওয়ার্ক, একটা হচ্ছে 108টা বাক্যের অভ্যাস, দ্বিতীয় মতি শব্দ মুখস্থ, তৃতীয় বাক্যগুলো দেবো সেগুলোর অনুবাদ করা। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। হুম, ঠিক আছে। আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি তাহলে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।